रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती उज्जयनं रणमोलोये शौत्रिकाळवर्ती शवशानं ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो जनि मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगोमय शाश्वत अपाज्ञान दर्शन लखणो शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखा मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदारूपी ज्ञान दर्शन मय करे कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हले जे जाणतो रहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायपणे ते जीव जाणे आत्म ने तशुभो पामे लय करे नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाई ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जेम नेत्र तेमज ज्ञान नहीं कारक नहीं वेद करे जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने वंदी कहूँ शुद्ध केवड़ी कथिताशमय प्राप्त कर स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेह ने तेमा ज रीते विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। समयसारजी परमागम शास्त्र तेनी कर्ता कर्म अधिकारनी 92-93 गाथा पर अपनी चर्चा चाली रही है। तेमा 93 गाथा पर આપણે चर्चा चालती थी गया रविवारे। आ कर्ता कर्माधिकारनी खूबज सुंदर और महत्वपूर्ण गाथा है 92-93 नंबरनी गाथा। 92 नंबरनी गाथा में अज्ञान दशानी सिद्धि करेली है कि अज्ञान केवी रीते जीवने थई जाय छे अने 93 नंबरनी गाथा में ज्ञान एटले के सम्यक ज्ञान जीवने केवी रीते थई जाय छे एनी सिद्धि आमां करवामां आवेली छे। तो एक गाथा प्रश्न रूपे अज्ञान दशानी है, बीजी गाथा उत्तर रूपे ज्ञान दशानी है। अनादिकाळथी जीव पोताना अज्ञान ने कारणे कोई बीजाना उपदेशथी नहीं कि कोई बीजाना कारणे नहीं पोते पोताना अज्ञान ने कारणे रागादी भाव में एकत्व बुद्धि करी अने अनंत संसार में परिभ्रमण करी रह्यो छे। कोई जीव कोई थी अज्ञानी थतो नहीं। स्वयं पोते पोताना उपादानगत अशुद्ध उपादाननी योग्यता थी खरेखर जीव अज्ञान परिणाम नाम पामे छे। कोईपण समये जीव ज्ञान परिणाम नाम पामे त्यारे पण पोताना क्षणिक शुद्ध उपादान थी ज्ञान तेने प्रगट थाय छे। खरेखर निमित्त नैमित्तिक संबंध छे तेने व्यवहार कहेवामां आवे छे। खरेखर स्वरूपथी जोवामां आवे पर्यायनी पर्यायगत योग्यताथी पण जोवामां आवे तो बधी व्यवस्था स्वतंत्रपणे रहेली छे। कोई व्यवस्थामां कोई पण बहारना निमित्तो कार्यकारी थता नथी। निमित्तो निमित्तपणे होय छे अने उपादानगत योग्यता पोतानी स्वतंत्र उपादानथी परिणमती होय छे। एवी आ एक बहु अपूर्व गाथा छे कि केवी रीते जीव एनी मान्यतामां अज्ञानी थई जाय छे अने ए जीव पाछो केवी रीते एनी मान्यता फरी जाय तो सम्यक ज्ञानी थई जाय छे। एवी कोई सुंदर चर्चा आ 93 नंबरनी गाथामां अभूतपूर्व रीते आचार्य देवे मूकेली है। एनी चर्चा आपणे गया रविवारे जे करेली कि जीव तो खरेखर स्वभावथी ज्ञानमय है अने
જ્યારે એ જ્ઞાનમય થાય છે એ પર્યાય અપેક્ષા છે. જીવ જ્ઞાનમય છે તે દ્રવ્ય અપેક્ષા છે. અકર્તા થાય છે તે પર્યાય અપેક્ષા છે. કર્તા થાય છે એ પણ પર્યાય અપેક્ષા છે. અકર્તા છે એ ખરેખર દ્રવ્ય અપેક્ષા છે. તો અહીંયા બે વાત આવે છે કે અજ્ઞાની જીવ છે એ કર્તા થઈ ગયો અને જ્ઞાની જીવ છે તે અકર્તા થઈ ગયો, એટલે કે કર્તા થતો નથી. તો એ કર્તા થતો નથી અને અકર્તા થયો એ પર્યાય અપેક્ષા એ કહેવામાં આવે છે. જીવ તો પોતે પોતાના સ્વભાવથી અકર્તા જ છે અને ખરેખર અકર્તા થતો પણ નથી. અકર્તા છે એવો ખ્યાલ આવે છે, એનો અર્થ જ પોતે અકર્તા થયો એમ કહેવામાં આવે છે. એવી કોઈ આ એક સુંદર આત્માનો પરિચય કરાવવાવાળી ગાથા છે. અનાદિકાળથી જીવને ખરેખર આત્માનો પરિચય નથી થયો, પોતાના સ્વઘરનો પરિચય નથી થયો, પરઘરનો પરિચય, પર પદાર્થનો પરિચય, સંસારનો પરિચય અને અનેક અવસ્થાઓના પરિચયથી જીવ પોતાની જ્ઞાન અવસ્થાને ભૂલી ગયો છે અને જીવ પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવને ભૂલી ગયો છે. કારણ કે જેનો પરિચય કરવા જેવો છે તેનો પરિચય કર્યો નથી અને જેનો પરિચય ખરેખર કરવા યોગ્ય નથી અને થઈ શકતો પણ નથી તેનો જ પરિચય હું કરી રહ્યો છું એવી ભ્રમણા સેવી રહ્યો છે. નિયમસારમાં એવું લખ્યું છે કે આત્માને પર્યાયનો પરિચય જ નથી થયો, આત્માને કોઈ સંયોગજનિત ભાવનો પરિચય જ નથી થયો, આત્માને કોઈ મલિન દશાવાળી પર્યાયોનો પરિચય જ નથી થયો, એવો એક નિયમસારમાં શ્લોક આવે છે. એટલે આત્માને પોતાનો જ પરિચય હોવા છતાં એ અનાદિથી પોતાના સ્વભાવને ભૂલી અને પરના પરિચયમાં એ ખરેખર આરૂઢ થઈ જાય છે, પર સાથે સંબંધ બાંધ્યા કરે છે. કાં જ્ઞાનની પર્યાય પોતાનું જ્ઞાન પણ છોડી અને બીજી પર્યાયો સાથે સંબંધ કરી અને અજ્ઞાન દશાની ઉત્પત્તિ કર્યા કરે છે. આવી કોઈ અનાદિથી અજ્ઞાનીની અજ્ઞાન દશામાં સ્થિતિ ચાલી રહી છે. જે સમયે અજ્ઞાનીની અજ્ઞાન દશારૂપ સ્થિતિ ચાલી રહી છે તે જ સમયે જીવની સત્તા છે એમાં કોઈ અજ્ઞાન નથી થયું. જીવની સત્તા સદાય જ્ઞાનપણે રહી છે, સદાય સ્વભાવપણે રહેલી છે, સદાય પરિપૂર્ણપણે રહેલી છે, સદાય એકરૂપપણે અભેદ અને નિત્ય નિરાવરણપણે રહેલી છે. કોઈ પણ આવરણ કહેવામાં આવે તો પણ તેને પર્યાય અપેક્ષાએ કોઈ આવરણની સ્થિતિ એને કહેવામાં આવે છે. ખરેખર તો દ્રવ્ય નિરાવરણ સ્વભાવી છે, અનાવરણ સ્વભાવી છે. એવી એક ચૈતન્ય સત્તા પોતાની પાસે અનાદિથી બચી ગઈ છે અને એને સમજ્યા વગર, એનું જ્ઞાન શ્રદ્ધાન કર્યા વગર જીવની અજ્ઞાન દશા અનાદિથી પરિણમી રહી છે. એવી કોઈ અપૂર્વ ગાથા કે જેમાં અજ્ઞાન દશાનો વ્યય થઈ જાય અને જ્ઞાન દશા પ્રગટ થઈ જાય, એવી કોઈ અપૂર્વ ચર્ચા આ કર્તા કર્મ અધિકારની ગાથામાં અદ્ભુત રીતે આચાર્ય ભગવાને મૂકેલી છે. ઘણી ગાથાઓ અને ઘણા પ્રકરણો સમયસારમાં હોવા છતાં અજીવ અધિકારમાં પણ ઘણી ગાથાઓ અને ઘણા પ્રકરણ ને ઘણા કળશો આવ્યા કે જેમાં વર્ણાદિ ભાવ, ગુણસ્થાનના ભાવ, રાગાદિ ભાવ, કોઈ પણ ભાવોને જેમ કે 14 ગુણસ્થાન, 14 માર્ગના સ્થાન, 14 જીવ સ્થાન, એ 42 પ્રકારના ભાવોને ખરેખર તેમાં પૂદગલના ભાવો કીધા, પૂદગલમય કહી દીધા. એવી 50 થી 55 ગાથા આવી ગઈ. 39 નંબરના કળશમાં આવ્યું, એવા 68મી ગાથામાં આવ્યું. છતાં પણ જે આ કર્તા કર્મ અધિકારની 92-93 ગાથામાં જેટલું ચોખ્ખું સ્વરૂપ આચાર્ય ભગવાને મૂકેલું છે એવું ચોખ્ખું સ્વરૂપ બીજી જગ્યાએ ખરેખર જોવા મળતું નથી. એ અપેક્ષાએ આ 92-93 ગાથા ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ અગત્યની છે. એકવાર આ ભાવ એના જ્ઞાનમાં જો વ્યવસ્થિત કેળવાઈ જાય તો સદાય કોઈ પણ વ્યવસ્થા ચાલતી હોય, ક્યાંય પણ તે રાગાદી ભાવમાં પણ બેઠો હોય છતાં તેને પોતે એમ વિચારમાં લે છે કે આ રાગાદી ભાવ પરના લક્ષ્ય પરિણમતા હોવાને કારણે ખરેખર તો દ્રવ્યકર્મમાં રાગનો અનુભાગ છે
અને એનું લક્ષ કરું છું માટે અહીંયા મારી પર્યાયમાં સમયવર્તી રાગ થાય છે. જો એનું લક્ષ છૂટી જાય તો એને જ્ઞાન થઈ જાય અને તે જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે એવો પણ એને ખ્યાલ આવી જાય. એવી કોઈ આ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ ગાથા 93 નંબરની ગાથા, 92 નંબરની અજ્ઞાન દશા થવાની ગાથા. અજ્ઞાન કેમ થાય છે એ પણ ખ્યાલ આવે તો પણ ખરેખર જીવનું અજ્ઞાન છૂટી જાય, અને જ્ઞાન કેમ થાય છે એ ખ્યાલ આવે તો એને ખરેખર સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થવાનો સ્વકાળ પાકે જ. એવી કોઈ અપૂર્વ ગાથા આ 93 નંબરની ગાથા છે. 93 નંબરની ગાથા આપણે ગયા રવિવારે જોયેલી. તેમાં આપણે ટીકા ચાલુ કરેલી કે જ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતારૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પર નહીં કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો કર્મોનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. જુઓ, કર્મોનો અકર્તા થાય છે એમ નથી લખ્યું, કર્મનો પણ અકર્તા પ્રતિભાસે છે. 92 ગાથામાં એમ લખ્યું હતું કે કર્મનો પણ કર્તા પ્રતિભાસે છે. અહીંયા કહે છે કે કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. એટલે આ પ્રતિભાસ જે થાય છે એને, એટલે કે એને એવું લાગ્યા કરે છે કે હું કર્મનો કર્તા થઈ ગયો, અને અહીંયા એને એવું લાગે છે કે હું કર્મનો અકર્તા થઈ ગયો. ખરેખર કર્મ સાથે જીવને બિલકુલ સંબંધ નથી. કર્મ એટલે અહીંયા ભાવકર્મ લેવાના છે, તેની સાથે બિલકુલ સંબંધ નથી. છતાં પણ જે સમયે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે પોતાની પર્યાયમાં સમ્યક જ્ઞાનની, તે સમયે એમ કહેવામાં આવે છે કે આ જીવ કર્મનો અકર્તા થઈ ગયો. ખરેખર તો પ્રથમથી જ કર્મનો અકર્તા હતો. એ અકર્તા હતો તે ત્રિકાળી દ્રવ્ય હતો, અને અકર્તા થયો તે પર્યાય અપેક્ષાએ ચર્ચા છે. આખા સમયસારમાં દ્રવ્ય અપેક્ષા અને પર્યાય અપેક્ષાથી ચર્ચા કરવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી જીવને દ્રવ્ય પર્યાયની જુદાઈ ખ્યાલમાં નથી આવતી, બેયના સ્વભાવ જુદા ખ્યાલમાં નથી આવતા, બેયની સ્થિતિ અને બેયના ભાવો જુદા ખ્યાલમાં નથી આવતા, કે એક ટકતો સ્વભાવ છે અને એક ટળતો સ્વભાવ છે, એક સ્થિર રહેતો સ્વભાવ છે અને એક કાયમ પલટતો સ્વભાવ છે. જ્યાં સુધી આવું દ્રવ્ય પર્યાયનું વિભાજન કરીને જીવ વિચાર નથી કરતો ત્યાં સુધી એને ભેળસેળવાળું દ્રવ્ય લાગે છે, અને ભેળસેળવાળું દ્રવ્ય લાગે છે ત્યાં સુધી ભેદ જ્ઞાનનો ખરેખર અવકાશ ચાલુ થતો નથી. એટલે આ જે આખી ગાથામાં ચર્ચા આવે છે એમાં દ્રવ્ય પર્યાયના પહેલાં તો ભાગલા કરીને સમજવું, અને દ્રવ્ય પર્યાયના ભાગલા કરીને સમજે છે એને ખરેખર ખ્યાલ આવે છે કે જ્ઞાનનો પર્યાય જે છે, જ્ઞાન જે પ્રગટ થતું છે એ તો ખરેખર આત્મા સાથે અભિન્ન જ હોય છે. એ ખરેખર આત્માથી કદી ભિન્ન પડી શકતું નથી. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ હોય તો પ્રકાશનો ઉદય થાય તો કાંઈ એ પ્રકાશ છે એ સૂર્યથી જુદો નથી પડી જતો. એ પ્રકાશ કાયમ સૂર્યને અભેદપણે રાખતો અને પોતે સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રકાશિત થયા કરે છે. એમ સૂર્ય જેમ દ્રવ્યની સત્તા છે, પ્રકાશ એની પર્યાયની સત્તા છે, એવી રીતે આત્મા જ્ઞાનમય છે, અને જ્ઞાન છે એ ખરેખર એક સમયની પલટતી પર્યાય છે, ઉત્પાદવાળી પર્યાય છે, પણ તે ઉત્પાદમાં ખરેખર ધ્રુવતા રહેલી છે. એવી એક આ જ્ઞાનમાં આત્મા અભેદ છે અને રાગ છે એ દ્રવ્યકર્મથી અભેદ છે. એવી સત્તા અને એવો સ્વભાવ અહીંયા ખરેખર બતાવે છે. જળ ચેતનના ભાગલા બતાવે છે, જીવ અને અજીવના ભાગલા બતાવે છે. એવી એક સુંદર વ્યવસ્થા અહીંયા આ 93 ગાથામાં બતાવવામાં આવેલી છે. આ વિષય એમ ન સમજવું પહેલાં કોઈએ કે મારી પર્યાયમાં રાગ થાય છે. જ્યાં સુધી જો એમ વિચાર કરીને આ ગાથા સમજશે તો એને ખ્યાલમાં નહીં આવે, તો એ રાગથી જુદો નહીં પડી શકે. કારણ કે એને પર્યાયમાં રાગની સ્થાપના કરી એનો અર્થ જ એમ થઈ ગયો કે રાગ પર્યાયનો સ્વભાવ થઈ ગયો. પહેલાં તો એ પર્યાયમાં જ્ઞાનની સ્થાપના કરે અને રાગની સ્થાપના દ્રવ્યકર્મમાં રાખે. જ્યાં સુધી આ રીતે બે વિભાગ જુદા જુદા કરીને પૂદગલમાં રાગ થાય છે અને જીવમાં જ્ઞાન થાય છે, એવું એની વાણીમાં પણ કે એના વિચારમાં પણ જો ભેદજ્ઞાનની ધારા નહીં ચાલે તો એને ખરેખર એની રાગ જે પર્યાયમાં સમયે સમયે થાય છે એ રાગથી એ જુદો નહીં પડી શકે. માટે અહીંયા જે આચાર્ય ભગવાન જે કહેવા માગે છે એ રીતે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. આપણે ઘણું સાંભળ્યું હોય, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનો આપણે લોકો બધા નિરંતર સાંભળતા હોય. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનમાં એમ પણ આવે કે રાગ દ્રવ્યમાં નથી થતો
અને પર્યાયમાં થાય છે. નથી રાગ પરમાં થતો, નથી રાગ દ્રવ્યમાં થતો, રાગ જીવની પર્યાયમાં થાય છે. તે કથન એવું છે કે પર્યાયમાં રાગ દ્રવ્યકર્માના લક્ષ્ય થઈ ગયો ત્યારની પર્યાયને જોઈને કથન કરવામાં આવે છે કે રાગ પર્યાયમાં થાય છે. બે પ્રકારના ભેદજ્ઞાનની ચર્ચા સમયસારમાં ચાલી આવે છે. આશ્રવ થયા પછી એમ કે એનું ભેદજ્ઞાન કરવું અને આશ્રવની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે ન થાય તેનું ભેદજ્ઞાન કરવું. અહીંયા આ ગાથામાં આશ્રવ ઉત્પન્ન નથી થયો ત્યારે આશ્રવથી જુદા પડી જવું, એટલે કે આશ્રવથી જુદા પડવું એટલે કે રાગથી જુદા પડી જવું કે જેને કારણે આશ્રવની ઉત્પત્તિ જ ન થાય. એવી ચર્ચા અહીંયા આ ગાથામાં કરવા માગે છે. એટલે જો જીવ આ ગાથા જ્યારે સમજતો હોય ત્યારે એમ વિચાર કરે કે જીવ દ્રવ્ય તો વિતરાગી છે, નિર્વિકલ્પ વસ્તુ છે, જ્ઞાયક ભાવ છે, અભેદ ચૈતન્ય સત્તા છે, પણ મારી પર્યાયમાં રાગ થાય છે. જો એ પર્યાયમાં રાગ રાખીને આ ગાથા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશે તો એની પર્યાયમાંથી રાગ દૂર નહીં થઈ શકે. જ્યારે અહીંયા જળચેતનના ભાગલા બતાવે છે, જ્યારે પૂતગલ દ્રવ્યમાં દ્રવ્યકર્મમાં રાગની સત્તા બતાવે છે અને જ્ઞાનની સત્તા આત્મામાં બતાવે છે, ત્યારે પર્યાયમાં રાગ થાય છે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. જો પર્યાયમાં રાગ થાય છે, પર્યાયમાં રાગ થાય છે, પર્યાયમાં રાગ થાય છે એમ જ જો પ્રથમથી તે લીધા કરશે તો તેની પર્યાયમાંથી રાગ દૂર નહીં થઈ શકે. સમયે 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 દ્રવ્યકર્મનું લક્ષ્ય કરીને જીવ પોતાની પર્યાયમાં અજ્ઞાન અપેક્ષાએ રાગપણે પરિણયમાં કરે છે. ખરેખર એ રાગનું પરિણમન કેવી રીતે છૂટે કે એને રાગ છે ને ખરેખર પૂતગલમાં દ્રવ્યકર્મમાં દેખાય અને આત્મામાં જ્ઞાન દેખાય એવી ભેદજ્ઞાનની સ્થિતિ જ્યારે એની ચાલુ થાય ત્યારે ખરેખર એક ભેદજ્ઞાનનો પ્રકાર એવો ચાલુ થઈ જાય આગળ વધતા વધતા કે ગર્ભિત સત્તા રૂપે એ ભેદજ્ઞાન પરિણમી જાય. ત્યારે ખરેખર એને એવો ખ્યાલ આવવા માંડે છે કે ઓહો આ મારી સત્તા હતી નહીં અને હું અનાદિથી રાગને મારી સત્તા માની અને રાગને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરતો હતો, પણ રાગ તો મારાથી અત્યંત ભિન્ન હતો, અત્યંત દૂર હતો. મારી પર્યાયમાં પણ જ્ઞાન થતું હતું, મારી પર્યાયમાં પણ ખરેખર રાગ નહોતો થતો. ખરેખર રાગ તો દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં થતો હતો, પણ મેં મારામાં થાય છે એમ માની લીધો હતો. એટલે પ્રત્યેક સમયે પર્યાયમાં બહિર્લક્ષ્ય રાગની ઉત્પત્તિ થયા કરતી હતી. આ પ્રકારે જો એ સમજણપૂર્વક આ ગાથા સમજશે, એનો વિચાર કરશે તો જ આ ગાથા એને બેસશે. નહીંતર એને જો એમ જ હશે કે મારી પર્યાયમાં તો રાગ થાય છે અને મારે રાગને દૂર કરવાનો છે, જો એ પ્રકારે એ આ ગાથા સમજવા બેસશે તો આ ગાથાનો મર્મ જે આચાર્ય ભગવાનને કેવો છે એ આ ગાથા એને નહીં સમજાય, નહીં પકડાય. એની પર્યાયમાં રાગ થયા જ કરશે તો રાગ દૂર નહીં થઈ શકે. એટલે જે આચાર્ય ભગવાન જે ગાથામાં જે કહેવા માગતા હોય એ અપેક્ષાએ એ ગાથાને સમજવાથી એ ગાથાનો મર્મ વ્યવસ્થિત એને સમજાઈ શકે છે. એટલે અહીંયા એમ કહેવા માગે છે, જો આમાં આખી ગાથા છે એમાં સુંદર ચર્ચાઓ ભરેલી છે. બે વાત બહુ અગત્યની છે. 92 ગાથામાં એક ચર્ચા આવી કે જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કરે છે જીવ, અને 93 ગાથામાં એ ચર્ચા આવે છે કે જીવ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ કરે છે. બસ અહીંયા આખો મર્મ ભરેલો છે. જ્ઞાન તો દરેક જીવ પાસે પ્રગટ છે, દરેક જીવ પાસે જ્ઞાન પ્રગટ છે. શ્રદ્ધાનો વિષય ત્રિકાળી દ્રવ્ય પણ દરેક જીવ પાસે પ્રગટ છે. જ્ઞાનનો વિષય ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે એ પણ દરેક જીવ પાસે પ્રગટ છે. અને વર્તમાન પર્યાયમાં એની જ્ઞાનની ઉપયોગની સત્તા પણ દરેક જીવને પ્રગટ છે. એ કાં જો વિપરીત માને તો જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કરે છે અને અવિપરીત માને તો જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ થઈ જાય છે. આટલી મર્મવાળી આ ગાથા છે. બાકીની જે કાંઈ દ્રષ્ટાંતની અને રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પનાની ચર્ચા છે એ ન કર્મ દ્રવ્ય કર્મની ચર્ચા છે. જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કે જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ એ પર્યાયની ચર્ચા છે. એ રીતે આ ગાથાને સમજવાનો પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. જો એ રીતે નહીં સમજે તો આ ગાથા નહીં સમજાય. જો અહીંયા શું કહેવા માગે છે, જ્ઞાનથી કર્મ ઉત્પન્ન થતું નથી એમ હવે કહે છે. પરને ન કરતો નિજરૂપ નિજ આત્મને પર નવ કરે, એ જ્ઞાનમય આત્મા અકારક કર્મનો એમ જ બને. ટીકા: જ્ઞાનથી આ આત્મા પરનો અને પોતાનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય ત્યારે પરને પોતા રૂપ નહીં કરતો અને પોતાને પર નહીં કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે. આ અઢી લીટીમાં તો એણે જ્ઞાનમય થયો થકો કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે, એટલે કે તે જીવ જ્ઞાની બની ગયો એમ ચર્ચા આખી કરી દીધી છે. હવે એની ચર્ચા આપણે ગયા રવિવારે ઘણી લીધી હતી,
હમણાં આપણે એ ચર્ચા પાછી ફરીથી લેશું, પણ એની પછીની જે વાત છે એ પણ આપણે જરા જોઈ લઈ. તે સ્પષ્ટતાથી સમજાવવામાં આવે છે. ઉપર તો ટૂંકાણમાં 2 લીટીમાં કીધું, હવે એની સ્પષ્ટતા કરીને સમજાવે છે. સેમ વાત 92 ગાથામાં આવી છે, તે સેમ વાત અહીંયા 93 ગાથામાં મૂકે છે. અહીંયા એનાથી જુદી એટલે એનાથી વિરુદ્ધ વાત છે. ત્યાં જે વાત હતી જેનાથી અહીંયા જ્ઞાની થયું ત્યારે વિરુદ્ધ વાત આવે છે. જુઓ શું કહેવા માગે છે. જેમ શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા. શીત ઉષ્ણ તો પહેલાં પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા છે. શીત ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ એવી શીત ઉષ્ણ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. આમાં તો કોઈ ના ન પાડે. શીત ઉષ્ણનો બધાને પરિચય છે, બધાને ખબર છે કે આ પૂતગલની અવસ્થા છે, એ પૂતગલથી અભિન્ન છે. એમાં તો કોઈને પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય નહીં. આ એક વાત છે. અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ, તેનું નિમિત્ત એટલે શીત ઉષ્ણપણું પાણીમાં જે ચાલુ છે, જે એની પાણીની અવસ્થામાં શીત ઉષ્ણપણું થયા કરે છે, તેના નિમિત્તે એટલે કે નિમિત્તપણું પાણીની શીત ઉષ્ણ અવસ્થાનું છે. અને તેના નિમિત્તે અહીંયા તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે તેની પર્યાયમાં અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. અનુભવ એટલે વેદનપૂર્વકનું સ્વસંવેદનની વાત નથી. જ્યાં જ્યાં અનુભવ લખ્યું હોય ત્યાં બધે વેદનની ચર્ચા ન હોય. અહીંયા અનુભવ કહેતા એવું જ્ઞાન થાય છે અહીંયા કે શીત ઉષ્ણપણું પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા છે, એવું અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. તો તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે કે તે પ્રકારનું જ્ઞાન આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. કારણ કે જ્ઞાનમાં ખ્યાલ આવે છે, જ્ઞાનમાં જાણવું થાય છે. એ જ્ઞાન કેવું છે કે આત્મામાંથી આવતું જ્ઞાન છે. તો એ જ્ઞાન કેવું છે તો કે એ આત્માથી અભિન્ન છે. આત્માથી જ્ઞાન અભિન્ન હોય તો પૂતગલથી અત્યંત ભિન્ન જ હોય. પૂતગલથી અભિન્ન કોણ છે તો કે શીત ઉષ્ણપણું પૂતગલથી અભિન્ન છે. જ્ઞાન કોનાથી અભિન્ન છે તો કે આત્માથી અભિન્ન છે. તો 2 ભાગલા થઈ ગયા કે એક પૂતગલની સત્તા અને એના સ્વભાવમાં લીધું શીત ઉષ્ણપણું એની પર્યાયમાં, અને અહીંયા જીવની સત્તા, એ જીવની સત્તામાં લીધું જ્ઞાન. તો એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે અને પૂતગલની સત્તાથી શીત ઉષ્ણપણું અભિન્ન છે. અને જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે એટલે પૂતગલથી ભિન્ન છે, અને પૂતગલ છે એ શીત ઉષ્ણપણાથી અભિન્ન છે એટલે જ્ઞાનથી ભિન્ન છે. એમ પહેલાં નો કર્મની સત્તાના 2 ભાગલા અહીંયા પાડીને પહેલાં સમજણ કરાવે છે કે પહેલાં તને જો પૂતગલની અવસ્થામાં જ એકત્વ ચાલતું હોય કે જે નો કર્મની અવસ્થા છે, શરીર આશ્રિત પરિણામો છે, શરીરના લક્ષ્ય થતા પરિણામો છે, શરીરના જ ખરેખર ઉદયગત ભાવો છે, એ ખરેખર નો કર્મ કહેવામાં આવે. અને એની સાથે તો તારા ભેદજ્ઞાનની પ્રક્રિયા તને જુદાઈ પહેલાં ભાસવી જોઈએ. એવી એક વાત કરે છે. હવે બીજી વાત કરે છે. તેવી જ રીતે લખે છે, તેવી રીતે એટલે કે શીત ઉષ્ણપણું જેવી રીતે હતું તેવી જ રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ, તેવી રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ કરાવવામાં સમર્થ એટલે તે પ્રકારનું જ્ઞાન કરાવવામાં સમર્થ. એવી રાગદ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ એટલે સુખ દુઃખની કલ્પના. સુખ એટલે આત્મિક સુખ નહીં, સુખ દુઃખની કલ્પના થાય છે. એ રાગ દ્વેષ અને સુખ દુઃખ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે. જુઓ, રાગ દ્વેષ અને સુખ દુઃખ આદિ રૂપ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા લખે છે. અહીંયા જીવની અવસ્થા રાગ છે એમ નથી લખતા. જીવની અવસ્થામાં જ્ઞાન કહે છે, કારણ કે તે જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે. માટે જીવની અવસ્થા જીવથી અભિન્ન છે અને રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પનાની અવસ્થા છે તે પૂતગલથી અભિન્ન છે. આચાર્ય ભગવાનના ચોખ્ખા શબ્દ છે. સંસ્કૃતમાં પણ એ રીતે જ લખેલું છે જે રીતે અહીંયા ગુજરાતી આપણા પંડિતજીએ કરેલું છે. જુઓ શું લખે છે. તેવી રીતે, કેવી રીતે? શીત ઉષ્ણની પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા હતી અને એ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થાથી આ જ્ઞાન જુદું હતું ને જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન હતું. તેવી જ રીતે તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે તે પ્રકારનું જ્ઞાન કરાવવામાં સમર્થ એવી રાગ દ્વેષ આદિ સુખ દુઃખ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના એ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા છે અને એ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા જેવી રીતે શીત ઉષ્ણપણું છે એ નો કર્મના પરિણામ છે, રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના છે તે દ્રવ્ય કર્મના પરિણામ છે. આ દ્રવ્ય કર્મના પરિણામ છે માટે પૂતગલથી અભિન્ન છે. જીવની પર્યાયમાં થાય છે એમ નથી લખતા. અહીંયા શું લખે છે? પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા લખે છે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા.
જીવની અવસ્થા નથી લખી. હવે કોઈ એમ વિચારીને જ આ ગાથા વાંચે કે જીવની અવસ્થામાં રાગ થાય છે, જીવની અવસ્થામાં રાગ થાય છે, જીવની અવસ્થામાં રાગ થાય છે, તો આ ગાથા ખોટી પડી જાય આચાર્ય ભગવાનની. અને જો આ ગાથા પ્રમાણે એ વિચાર કરે તો અહીંયા જીવની પર્યાયમાં રાગ ઉત્પન્ન ન થાય, કારણ કે એને દ્રવ્ય કર્મમાં રાગની સત્તાનો ખ્યાલ આવી ગયો કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ રૂપ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ રૂપ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. એમ લખે છે કે એ પૂતગલની અવસ્થા છે. પૂતગલ દ્રવ્ય એનો કર્તા અને એના પરિણામ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના. એના પરિણામ છે, જીવના પરિણામ છે એ રાગ દ્વેષ નથી, જીવના પરિણામ જ્ઞાન છે. રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખની કલ્પના થાય છે એને, એ કલ્પના છે એ ખરેખર દ્રવ્ય કર્મમાં રહેલી છે અને એ પૂતગલથી અભેદ છે. એટલે પૂતગલથી અભિન્નપણાને લીધે આત્માથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે અને તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. જો તેના નિમિત્તે થતો તે પ્રકારનો અનુભવ એટલે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પૂતગલ પરિણામની અવસ્થા છે, એ પૂતગલથી અભિન્ન છે, એ નિમિત્ત પડે છે. અને તેના નિમિત્તે થતો અહીંયા અનુભવ એટલે કે અહીંયા થતું પર્યાયમાં થતું જ્ઞાન, એ જ્ઞાન કેવું છે તો કે આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે. જેમ શીત ઉષ્ણપણું પૂતગલથી અભિન્ન છે એવી રીતે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ પૂતગલથી અભિન્ન કહે છે. અહીંયા નવકર્મ શીત ઉષ્ણપણું, દ્રવ્ય કર્મ રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ એ બધું કર્મની સત્તામાં જાય છે. અહીંયા માત્ર જ્ઞાન થાય છે, એ જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે. એ પ્રકારનો અનુભવ આત્માથી અભિન્નપણાને લીધે પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે. અનુભવ જ્ઞાનનો છે એ પૂતગલથી સદાય અત્યંત ભિન્ન છે, કારણ કે એ અનુભવમાં જ્ઞાન છે, રાગ નથી. જ્યારે જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો, જ્યારે જ્ઞાનને લીધે એટલે કે જ્યારે તેને જ્ઞાન એવું થાય કે જ્ઞાનને લીધે આત્મા તે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિનો અને તેના અનુભવનો પરસ્પર વિશેષ જાણતો હોય, એને ખ્યાલ આવી જાય, જ્ઞાનમાં એવો ખ્યાલ આવે કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ જુદા છે અને તેના અનુભવનો એટલે કે તેનો અનુભવ એટલે તેનું જ્ઞાન થયું એવો બેયનો પરસ્પર જુદાઈ છે, વિશેષ એટલે તફાવત છે, એવી જુદાઈ છે, એવું જાણતો હોય ત્યારે તેઓ એક નથી પણ ભિન્ન છે. એવા વિવેકને લીધે શીત ઉષ્ણની માફક અર્થાત જેમ શીત ઉષ્ણપણે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે તેમ જેમના રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે એવા રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ રૂપે અજ્ઞાન આત્મા વડે જળાય નહીં પરિણમતો થકો. જેમ શીત ઉષ્ણપણે પરિણમવું અશક્ય છે તેમજ ખરેખર રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ કલ્પના દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે, એના પણ પરિણમવું અશક્ય છે. કોઈ સમયે જીવ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમતો નથી. એની સત્તામાં જ્ઞાન છે, એની સત્તામાં બિલકુલ રાગ નથી, પણ એની સત્તામાં જ્ઞાન ને આત્મા છે, એને ભૂલે છે તો સમયવર્તી રાગ એની પર્યાયમાં થાય છે. એ સમયવર્તી રાગ થયો, દ્રવ્ય કર્મમાં રાગ છે એના લક્ષે. કોઈ સમયે નિમિત્તના લક્ષ વગર નૈમિતિક પર્યાય રાગની ઉત્પન્ન થઈ શકે. કોઈ એમ પ્રશ્ન કરી શકે કે ભાઈ રાગ દ્રવ્ય કર્મ છે એમાં જો હોય ખરેખર તો અહીંયા જો જ્ઞાન જ થતું હોય તો બધાય અરિયંત થઈ જાય ને બધાય સિદ્ધ થઈ જાય ને બધાય જ્ઞાની થઈ જાય, તો કે એમ જ છે. માન્યતા તારે ફેરવવી પડશે. તારી માન્યતામાં જ્યારે આવશે કે રાગ ખરેખર નિમિત્તની સત્તામાં છે, દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે, તો તને અહીંયા જ્ઞાન ભાસશે. પણ રાગ નિમિત્તની સત્તામાં નથી, અહીંયા નૈમિતિકમાં રાગ થયો, નૈમિતિકમાં રાગ છે, નૈમિતિકમાં રાગ છે એટલે કે મારી પર્યાયમાં રાગ છે, મારી પર્યાયમાં રાગ છે, મારી પર્યાયમાં રાગ છે, એમ જો રટણ ચાલશે તો મારી પર્યાયમાં જ્ઞાન છે એ ભૂલાઈ જશે, અને એ જ્ઞાન છે એ ભૂલાઈ જશે તો જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ થશે. હવે અહીં તો જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ કરાવવું છે. એ ચેતી ગયો, એને ખબર પડી ગઈ કે રાગ છે ને એ દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે, જ્ઞાન છે એ મારી પર્યાયની સત્તામાં છે, અને જ્ઞાયક છે એ મારું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છે. એમ એને શું થયું, એ ચેતી ગયો. અહીંયા લખે છે જ્ઞાનને લીધે જેમના રૂપે આત્મા વડે પરિણમવું અશક્ય છે એવા રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ રૂપે અજ્ઞાન આત્મા વડે જરાય નહીં પરિણમતો થકો જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો. આ જ્ઞાન હતું
એ જ્ઞાનનું શું થાય છે તો કે જ્ઞાનનું જ્ઞાનપણું પ્રગટ થાય છે, જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. અજ્ઞાનીને જ્ઞાનનું અજ્ઞાનત્વ કેમ થતું હતું કે એ રાગની સન્મુખતા કરતો હતો. નિમિત્તની સન્મુખતા કરે ને એટલે અહીંયા નૈમિતિક થાય. નિમિત્તમાં રાગ હોય ને તો જ અહીંયા નૈમિતિકમાં રાગ આવે. જો નિમિત્તમાં રાગ ન હોય ને તો નૈમિતિકમાં રાગ ન આવે. નિમિત્તમાં રાગ ન હોય ને જો નૈમિતિકમાં રાગ આવે તો એ નૈમિતિક એટલે કે પર્યાય, એ પર્યાયનો સ્વભાવ થઈ જાય રાગ. અને જો પર્યાયનો સ્વભાવ રાગ થઈ જાય તો કોઈ દિવસ જીવ રાગથી જુદો ન પડી શકે. માટે એ નિયમથી નિમિત્તના લક્ષ્ય નૈમિતિક થાય છે. ખરેખર દ્રવ્યકર્મના લક્ષ્ય ભાવકર્મ થાય છે. ખરેખર દ્રવ્યકર્મમાં ભાવકર્મનો અનુભાગ પડ્યો છે. આપણે પહેલાં પણ કીધેલું કે સમયસારની જયસેનાચાર્યની 190 ગાથામાં એમણે કીધું છે કે દ્રવ્યકર્મમાં ભાવકર્મનો અનુભાગ છે. ગોમટસારમાં પણ આવે છે. ઠેર 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 ઘણી ગાથાઓમાં આવ્યું કે કર્મકૃત મિથ્યાત્વાદી ભાવો. 500 પાના ઉપર લખ્યું 332 થી 344 ગાથામાં કે કર્મકૃત મિથ્યાત્વાદી ભાવો એમ લખ્યું. 14મી ગાથા પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાયમાં લખ્યું કે આ કર્મકૃત રાગાદી છે, જીવકૃત નથી લખ્યું. અહીંયા કર્મકૃત રાગાદી લખ્યું અને એમાં સંસારનું બીજ લખ્યું. જે કર્મકૃત રાગાદી ભાવો છે એને ખરેખર ભેદજ્ઞાન કરીને પોતાના માયના કરે છે. ભેદજ્ઞાન ન કરીને એને ખરેખર સંસારનું બીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવી તો કેટલી ગાથાઓ સમયસારમાં ને દિગંબર શાસ્ત્રોમાં ભરેલી છે કે રાગ છે તે કર્મકૃત છે. પણ કોઈ એમ વિપરીતતાથી એમ માની લઈએ કે હું ભેદજ્ઞાન ન કરું તો પણ મારી પર્યાયમાં રાગ નથી થતો, એમ જો કોઈ માને તો ભૂલ થાય છે. ભેદ જ્ઞાન જેને વર્તે છે, ભેદ જ્ઞાન વર્તે છે એટલે કે જેને રાગ દ્રવ્યકર્મમાં દેખાય છે અને અહીંયા જેને જ્ઞાન દેખાય છે પર્યાયમાં, એનું નામ ભેદ જ્ઞાન છે. એવું ભેદ જ્ઞાન જેને થાય છે એને જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. એને જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. એ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થતાં પહેલાં એની જે આખી વિચારધારા ચાલે છે, નિર્ણયની ભૂમિકા ચાલે છે, પરોક્ષ અનુભૂતિ ચાલે છે અને પછી પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થાય છે. એવી એક આખી શૃંખલા ચાલે છે. એ શૃંખલા જે ચાલે છે એમાં એને જ્યારે આવી ગાથા એની સામે આવે છે ત્યારે એ જીવ એક વિચાર દશા કરતો થઈ જાય છે. એ વિચાર દશા કરતાં જેમ કે આપણે ગયા રવિવારે આ પ્રવચન સાંભળ્યું હોય પછી આપણે આ રવિવારે સાંભળી તો ગયા રવિવારે આપણે વિચાર કર્યો હોય કે રાગ પૂતગલના પરિણામ છે, દ્રવ્યકર્મમાં થાય છે અને જ્ઞાન જીવના પરિણામ છે, જીવની પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય છે. તો ગયા રવિવારથી આ રવિવાર સુધી કેટલો સમય એવું ભાઈશું કે રાગ પૂતગલના પરિણામ છે, એટલે કેટલો સમય એમ ભાઈશું કે જ્ઞાન છે એ જીવના પરિણામ છે. આવું ભેદજ્ઞાન ચાલે છે, આવું ભેદજ્ઞાન કર્યું છે જીવે, આવા ભેદજ્ઞાનનો પ્રકાર જીવને ચાલ્યા કરે છે. રાગ થાય ત્યારે આ ભેદજ્ઞાન કરવાનું છે. રાગનો સમયનો સ્વકાળ છે ત્યારે આ ભેદજ્ઞાન ચાલે છે કે રાગ થયો એ સમય અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. રાગ થયો તો દ્રવ્યકર્મની સત્તા છે, તો કે અહીંયા શું થયું તો કે અહીંયા જ્ઞાન થાય છે. ને જ્ઞાન કોનું છે તો કે આત્મામાંથી આવતું જ્ઞાન છે. રાગ કોનો છે તો કે દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં છે. મારી સત્તામાં તો જ્ઞાન છે, મારી સત્તામાં તો જ્ઞાન છે. આ ભેદ જ્ઞાનના પ્રકારની વિચારધારા એને જો નિરંતર જો ચાલ્યા કરે તો કોઈ એવો સમય આવી જાય કે એને ખરેખર જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ થવાનો સ્વકાળ પાકી જાય. જ્યાં સુધી આવા ભેદજ્ઞાનનો નિરંતર વિચાર ચાલતો નથી જીવને, ત્યાં સુધી અભેદની સન્મુખતા જીવને થતી નથી. એને ગમે તેટલું એમ લાગતું હોય કે હું તો અભેદ છું, હું તો અપરિણામી છું, હું તો શુદ્ધ છું, હું તો અખંડ છું, હું તો એક છું, એ તો એમ જ છે. દ્રવ્ય ત્રિકાળી દ્રવ્ય તો એવું જ રહી ગયું છે. ત્રિકાળી દ્રવ્યનો તો શાશ્વત એવો સ્વભાવ છે. પણ જ્યાં સુધી એ રૂપે પરિણમે નહીં જીવ, જ્યાં સુધી જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ જ્યાં સુધી પ્રગટ ન કરે, જ્યાં સુધી રાગથી પૃથક, રાગ પૃથક જ છે એવું ન ભાસે, રાગથી જુદો પડે એમ નહીં. રાગથી જુદો પડ્યો એનો અર્થ એમ થયો કે રાગથી એકત્વ હતું, એને રાગથી અભિન્ન થઈ ગયો તો એમ કહેવામાં આવે, ત્યારે રાગથી જુદો પડ્યો એમ કહેવાય. રાગથી એક અભિન્ન થયો જ નથી ક્યારેય, રાગથી અભિન્ન ક્યારેય થયો જ નથી. પણ એની માન્યતામાં એવું ભ્રાંતિ થઈ ગઈ છે કે હું રાગથી અભિન્ન છું, મારી પર્યાયમાં રાગ થાય છે, મારી પર્યાયમાં રાગ થાય છે. એની પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય છે એવો એને વિશ્વાસ નથી આવતો અંતરથી. એવો વિશ્વાસ આવે તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે આવું ભેદ જ્ઞાન જો તારું નિરંતર ચાલ્યા કરે તો 34મા કળશમાં લખી ગયા કે વધારેમાં વધારે 6 મહિનામાં તને ખરેખર આત્મ અનુભૂતિ, પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થાય ને થાય. એ તો વધારેમાં વધારે 6 મહિનાનો સમય કીધો છે.
અંતર્મૂર્તમાં થઈ જાય જીવને જો આવા પ્રયોગે ચડી જાય તો. આ ગુરુદેવના શ્રીમુખે આ વાત સાંભળે કે રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ આદિ પરિણામ પૂતગલની સત્તામાં થાય છે, આચાર્ય ભગવાન કહી ગયા છે અને ગુરુદેવે કીધું એમ સાંભળે તો એને ખરેખર એનો મહિમા આવે, અને મહિમા આવે તો જ્ઞાનનો મહિમા આવે, જ્ઞાનનો મહિમા આવે તો જ્ઞાયક તરફ ચાલ્યો જાય. ગુરુદેવે જ્યારે આ પ્રવચન કર્યું ને, આ પ્રવચન જ્યારે 92-93 ગાથાનું 19મી વખતનું ચાલ્યું, ત્યારે આ પ્રવચન ચાલ્યું હતું. નવનીતભાઈ ઝવેરી હતા આપણા પ્રમુખ સોનગઢના, એનો કાચનો બંગલો હતો જે પાલિતાણા રોડ ઉપર, એમાં આ પ્રવચન થયું હતું. અને એ પ્રવચન આ થયું ત્યારે આપણા મધુભાઈ હોંગકોંગવાળા એ બંગલો વેચાતો લીધો હતો, અને એના વાસ્તુ નિમિત્તે આ પ્રવચન થયું હતું. એમાં ગુરુદેવે એમ કીધું કે આ જે કોઈ પણ પ્રકારના બાહ્ય રાગનો ભાવ ચાલે છે એ રાગ ખરેખર પૂતગલનો સ્વભાવ છે. ખરેખર એને જીવના વિભાવ તરીકે પણ તું જોતો નહીં, એ ખરેખર પૂતગલનો સ્વભાવ છે. એ પૂતગલનો સ્વભાવ છે એટલે જળ છે, જળ પ્યોર જળ છે, એમાં કોઈ જ્ઞાનનો અંશ નથી. એ જ્ઞાનના અંશમાં ક્યાંય રાગ આવ્યો નથી કે રાગના અંશમાં ક્યાંય જ્ઞાનનું પરિણમન ગયું નથી. એવી બે સત્તા જુદી 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 રહી ગઈ છે. એવી સત્તા જ્યાં સુધી એને ખ્યાલમાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી એની વિચાર દશા જ્યાં સુધી નહીં ચાલે, ત્યાં સુધી ભેદ જ્ઞાનની સત્તા ઉદિત નહીં થાય. એટલે એક તો પહેલામાં પહેલાં આ વસ્તુ વ્યવસ્થા સમજી, અને એક એની વિચારધારા ચાલે છે. વિચારધારા આ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે ને, એ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો થકો એમ લખ્યું છે. જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો, પોતે જ્ઞાનમય થયો થકો, એટલે કે હું રાગને કરતો નથી પણ જાણું છું, એટલે જાણનાર છું એમ એમ આવી જાય છે. તો જે વિચાર દશા ચાલે છે ને, વિચાર દશા એક ચાલતા 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 એ વિચારમાં રાગ જુદો જ્ઞાન જુદું, રાગ જુદો જ્ઞાન જુદું, રાગ જુદો જ્ઞાન જુદું, એવી વિચાર દશા ચાલતા ચાલતા આગળ વધતો વધતો જીવ કોઈ એક નિર્ણયની ભૂમિકામાં પહોંચે છે. એ નિર્ણયની ભૂમિકામાં એને દ્રવ્ય પર્યાયની સત્તા જુદી છે એમ દ્રવ્યનો મહિમા આવે છે, અને પર્યાયની સત્તામાં જ્ઞાનની સત્તા છે અને રાગની સત્તા દ્રવ્ય કર્મમાં છે. એવો એક પર્યાયની સત્તાનું પણ એને વાસ્તવિક જ્ઞાન ચાલ્યા કરે છે. જો બે સત્તાનો એને ખ્યાલ આવે છે, માત્ર એક જ સત્તાનો ખ્યાલ આવે છે એમ નથી. કારણ કે અહીંયા પર્યાયનું ભેદ જ્ઞાન રાગથી કરાવવું છે, અહીંયા જ્ઞાનની પર્યાયનું ભેદ જ્ઞાન રાગથી કરાવવું છે. રાગની પર્યાયથી ભેદ જ્ઞાન નથી કરાવવું, સમજો જરા. રાગની પર્યાયથી ભેદ જ્ઞાન કરાવવું છે એનો મતલબ એમ છે કે પર્યાયમાં રાગ થઈ ગયો છે, એ અહીંયા વાત જ નથી. અહીંયા આશ્રવથી ભેદ જ્ઞાન કરાવવાની ચર્ચા નથી. અહીંયા આશ્રવ ઉત્પન્ન થાય તેની ચર્ચા ચાલે છે. જો જ્ઞાનની પર્યાય અને રાગની પર્યાયથી ભેદ જ્ઞાન કરાવવું છે એમ નથી. રાગની તો ખરેખર સત્તા જ દ્રવ્ય કર્મમાં છે, અને અહીંયા પર્યાયની સત્તામાં જ્ઞાન છે, એમ બે ભાગલા પાડીને આ ભેદ જ્ઞાન કરાવવું છે. જે જીવ આવો વિચાર કરીને નિર્ણયની ભૂમિકામાં આવે છે એને એકલો જ્ઞાન છે, જ્ઞાન છે, જ્ઞાન છે, આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે, આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે, અને આત્માનું જ જ્ઞાન આત્મામાંથી આવતું હોવાથી આત્મામાં જ્ઞાન થાય છે. કોઈ પણ દ્રવ્ય કર્મ છે એમાં રાગની સત્તા છે, એનો કોઈ પ્રતિબિંબ પણ પડે, એનું કોઈ પ્રતિભાસ પણ થાય, તો એ પ્રતિભાસ થાય છે એવી સ્વચ્છતા છે. એ સ્વચ્છતા છે, એ સ્વચ્છતાનું પરિણમન આત્માનું છે, અને પ્રતિભાસ થતું પરિણમન છે એ બિંબનું છે. એ પ્રતિબિંબથી બિંબ અભિન્ન છે, સ્વચ્છતાથી આત્મા અભિન્ન છે. એવી એક સત્તા એને ખ્યાલમાં આવી જાય છે. જો એમ ઘણીવાર એમ કહેવામાં આવે કે બિંબ છે ને એ જ્ઞેય છે, અને પ્રતિબિંબ છે ને એ પ્રતિબિંબ જ્ઞાનમાં પડે છે, એટલે એ જ્ઞાન છે એમ પણ કહેવામાં આવે, એમ પણ કહેવામાં આવે. અહીંયા આપણે જુદી ચર્ચા ચાલે છે. એ જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ છે એ ચર્ચા જ નથી. અહીંયા જ્ઞાનમાં જ્ઞાન છે એ ચર્ચા ચાલે છે. જ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ જોવે છે એને બિંબ દેખાય છે, જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જોવે છે એને ખરેખર રાગ જુદો દેખાય છે. બિંબ ને પ્રતિબિંબ બે જુદા દેખાય છે. એ પ્રતિબિંબ છે એ જ્ઞાનમાં કે સ્વચ્છતામાં નવું થાય છે. સ્વચ્છતા એની અનાદિની છે, જ્ઞાન એનું અનાદિનું છે. દરેક સમયે આત્મામાંથી જ્ઞાન ને સ્વચ્છતા પરિણમે છે. પ્રતિબિંબ પ્રત્યેક સમયે નવું નવું પૈડા કરે છે. જેમ કોઈ પડદો હોય ને, પડદો, સ્ક્રીન હોય, સ્ક્રીન કોઈ, એ સ્ક્રીન ઉપર દરેક સમયે નવી 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 પ્રતિબિંબ થતી વસ્તુઓ આવ્યા કરે. કોઈ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની ટેપ સાંભળતા હોય સ્ક્રીન ઉપર, તો ગુરુદેવના હાવભાવ ફર્યા કરે. સ્ક્રીન ફરતી નથી,
સ્ક્રીન એવી ને એવી રહે છે, જે એમાં અક્ષરો પડે એ ફેરા કરે છે, જે કોઈ વ્યક્તિ આવે એ ફેરા કરે છે, સ્ક્રીન એવી રહે છે, પડદો એવો ને એવો રહે છે. એમ આ જે જ્ઞાન છે, આજે જ્ઞાનનું પરિણમન છે, આજે જ્ઞાનનો પર્યાય છે, આજે સ્વચ્છતાનો પર્યાય છે કે ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ છે, એ પરિણમન સહિત એવો ને એવો રહે છે. અને જે કાંઈ પ્રતિબિંબિત થતી વસ્તુઓ છે એ ફૈરા કરે છે. એ પ્રતિબિંબિત થતી વસ્તુઓ ફૈરા કરે છે. એ શા માટે ફૈરા કરે છે? કે જેવું બીમ છે ને એવું પ્રતિબિંબ છે, જેવું બીમ છે એવું પ્રતિબિંબ છે, એટલે એ બીમ સાથે પ્રતિબિંબ અનન્ય છે. અને સ્વચ્છતા છે કે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાયક સાથે અનન્ય છે. આવા બે ભાગલા અનાદિથી રહેલા છે. આવા બે ભાગલાનો વિચાર એને ખરેખર પહેલામાં પહેલા ચાલે છે કે પૂતગલની સત્તા દ્રવ્ય કર્મમાં છે, જ્ઞાનની સત્તા આત્માની પર્યાયમાં છે. જ્ઞાનની સત્તા એટલે જ્ઞાયક ભાવ છે, પૂતગલની સત્તા એટલે ખરેખર દ્રવ્ય કર્મની સત્તા એટલે પૂતગલ છે. આમ બે વસ્તુ એને ખ્યાલમાં આવે છે. વિભાગ પડી જાય છે અને વિચાર દશાના કાળે, વિચાર દશાના કાળે વિભાગ પડે છે ત્યારે નિર્ણયની સ્થિતિ આવે છે. નિર્ણયની સ્થિતિમાં એને એકલું જ્ઞાનમયપણું દેખાય છે અને ખરેખર રાગ છે એ પૂતગલની સત્તામાં હજી દેખાય છે. હજી રાગ પૂતગલની સત્તામાં દેખાય છે, અહીંયા જીવની સત્તામાં પર્યાયમાં જ્ઞાન દેખાય છે. એવો એક પેલા એને વિચાર દશા કરતાં 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 નિર્ણય આવે છે. એ નિર્ણય જ્યારે આવે છે ને ત્યારે એને બે ભાગ ખ્યાલમાં આવે છે કે ખરેખર રાગ તો દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે, મારી પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય છે અને મારો જ્ઞાયક છે એમાંથી જે સરવાણી ફૂટે છે, એમાંથી જે સ્ત્રોત આવે છે એ ખરેખર જ્ઞાનનો જ આવ્યા કરે છે. રાગનો સ્ત્રોત આત્મામાંથી આવતો નથી, કારણ કે રાગ નામનો કોઈ ગુણ આત્મામાં નથી. એટલે એ રાગ છે એ ખરેખર દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં અનાદિથી અજ્ઞાનપણે હું પરિણમ્યો હતો અને એ દ્રવ્ય કર્મમાં એના કર્મો બંધાયેલા હતા, એનો અબાધાકાળ પાકતા એનો ઉદય આવ્યો. એ રાગની સત્તા જ ખરેખર દ્રવ્ય કર્મની સત્તા છે, મારી સત્તામાં જ્ઞાન થાય છે. એવો એને એક વિશ્વાસ આવવા માંડે છે, એવો એક વિચારપૂર્વક નિર્ણય થાય છે. એ નિર્ણયમાં એને રાગ જુદો અને જ્ઞાન જુદા ભાસવા માંડે છે. આ નિર્ણય આગળ ચાલે છે, આ નિર્ણય આગળ ચાલે છે. એ નિર્ણય આગળ ચાલતા 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 એને એક નિર્ણયમાં યથાર્થપણું આવે છે. એ નિર્ણયમાં યથાર્થપણું આવે છે. એ નિર્ણયમાં યથાર્થપણું આવતા જ ખરેખર એને રાગ દ્રવ્યમાં કર્મમાં થાય છે ને એ વિચાર નહિવત થઈ જાય છે. હવે એ વિચાર નથી આવતો એને. હવે એને વિચાર જ્ઞાન મારામાં થાય છે અને હું તો જ્ઞાયક છું, શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ હું જ્ઞાયક છું અને મારી પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય છે. એટલી જ એની સ્થિતિ એની નિર્ણયની યથાર્થતામાં ચાલ્યા કરે છે. આવી નિર્ણયની યથાર્થતા ભેદદાનપૂર્વક ચાલ્યા કરે છે ત્યારે રાગ જુદો છે ને જ્ઞાન જુદો છે, રાગ જુદો અને જ્ઞાન જુદું, રાગ દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં અને જ્ઞાનની સત્તા જુદી, એવું ભેદનાન નથી ચાલતું. પછી એને નિર્ણયમાં એ વાત થઈ ગઈ. નિર્ણય પછી નિર્ણયની યથાર્થતા આવે છે. એ નિર્ણયની યથાર્થતામાં એને એકલો જ્ઞાન જ પર્યાયમાંથી આવે છે અને હું તો એક જ્ઞાયક ભાવ માત્ર છું, એવી એક યથાર્થતા નિર્ણયમાં ચાલે છે. એવી યથાર્થતા ચાલતા 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 એને કોઈ ગર્ભિત સુત્તા અંદરથી આવે છે. ગર્ભિત સુત્તા થઈ ગઈ છે, હજી પ્રગટ સુત્તા નથી આવી. એક ગર્ભિત સુત્તા એની ચાલ્યા કરે છે. એ ગર્ભિત સુત્તા જે ચાલે છે ને એ પર્યાયનું જે પરિણમન ચાલે છે એમાં જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન માત્ર એટલી જ એની સત્તા ચાલ્યા કરે છે, એટલું જ એનું પરિણમન ચાલ્યા કરે છે. કોઈ પણ સમયે એને રાગ જુદો છે ને એવો પણ વિચાર કે વિકલ્પ નથી આવતો. રાગ જુદો છે એવો વિચાર કે વિકલ્પ આવે એનો અર્થ એમ થયો કે હજી એનું લક્ષ્ય રાગ ઉપર પડ્યું છે. હવે એનું લક્ષ્ય રાગ ઉપર નથી. હવે એનું લક્ષ્ય છે યથાર્થ નિર્ણયના કાળે જ્ઞાનના પરિણમન ઉપર અને જ્ઞાયક ભાવ મારો ત્રિકાળ સત્તા છે ત્યાં એનું ખરેખર લક્ષ્ય ચાલ્યા કરે છે. કોઈ પણ સમયે એનું લક્ષ્ય રાગ જુદો છે એવી રીતે રાગ પર પણ જાતું નથી. જ્યાં સુધી રાગ દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે ને રાગ જુદો છે એવું લક્ષ્ય પણ જો એનું ચાલ્યા કરે છે તો હજી એને નિર્ણયમાં ખરેખર જ્ઞાનની યથાર્થતા નથી આવી. જ્ઞાનની યથાર્થતા નિર્ણયમાં કોને કહેવાય કે એકલું જેને એની પર્યાયમાં જ્ઞાન પાસે એને યથાર્થ નિર્ણયવાળું જ્ઞાન કહેવામાં આવે. જ્યાં સુધી યથાર્થ નિર્ણયવાળું જ્ઞાન નથી હોય ત્યાં સુધી એને નિર્ણયવાળી ભૂમિકામાં રાગ જુદો ને જ્ઞાન જુદું, રાગ જુદો ને જ્ઞાન જુદું એવી એક વ્યવસ્થા ભેદદાનની ચાલ્યા કરે.
એ ભેદજ્ઞાનની વ્યવસ્થામાંથી આગળ વધતો જીવ જે છે, કે જે જીવને ગર્ભિત સુત્તાનું પરિણમન ચાલવા માંડ્યું છે, કે એને ખબર પડી ગઈ કે આવી સુત્તા હમણાં બહાર આવશે, અંદરમાં પડી છે સુત્તા, એ સુત્તા બહાર આવવાની છે, જ્યાં ગ્રંથિભેદ થયો ત્યાં હમણાં સુત્તા બહાર આવી જશે, એવો જેને ખ્યાલ આવે છે એને ખરેખર રાગ દ્રવ્ય કર્મની સત્તામાં છે અને અહીંયા પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય છે, એવો વિકલ્પ કે વિચાર જ નથી આવતો. જો એવો વિકલ્પ કે વિચાર ચાલતો હોય તો મિથ્યાત્વ ગળવાનું શરૂ નથી થતું. જ્યારે એને મિથ્યાત્વ ગળવાનું શરૂ ક્યારે થાય છે? કે જ્યારે તે જીવ નિર્ણયની ભૂમિકામાંથી પાર ઉતરી અને યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં આવે. યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવે ત્યારે શું થાય? કે એને એ યથાર્થ નિર્ણયવાળું જ્ઞાન ખ્યાલમાં આવે. યથાર્થ નિર્ણયવાળું જ્ઞાન જ્યારે એને ખ્યાલમાં આવે છે કે હું તો જ્ઞાન માત્ર છું, જ્ઞાન માત્ર છું, જ્ઞાન માત્ર છું, જ્ઞાન માત્ર છું, મારું પરિણમન જોવું હોય તો જ્ઞાન જોઈ લે, મારું પરિણમન જોવું હોય તો ખરેખર જ્ઞાન રૂપ જોઈ લ્યો, મારું પરિણમન જોવું હોય તો આત્માથી અભેદ છે એમ જોઈ લ્યો, મારા પરિણમનમાં જોવું હોય તો જ્ઞાન આત્માથી અનન્યપણે અનુભવાઈ રહ્યો છે આત્મા એમ જોઈ લ્યો, મારા પરિણમનમાં બાળ ગોપાળ સૌને અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે. એવું એક એને સ્થિતિ જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય છે. જ્ઞાનમાં ખરેખર બીજું કાંઈ જણાતું નથી, એકલો જ્ઞાનમય આત્મા છે, એવી એક યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા એને આ સમય આવે છે. અને યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવતા ખરેખર એને ગર્ભિત સુત્તા એવી અંદરથી પ્રગટ સુત્તા થવા માટે, અંદરથી બહાર આવવા માટે ખરેખર તત્પર થઈ જાય છે. આવો એક જ્ઞાન માત્રનો એને વિશ્વાસ આવવા માંડે છે. આ વિશ્વાસ જ્યારે જીવ આવે છે ને, જીવને આવવા માંડે છે ને, ત્યારે એને કોઈ એવો વિચાર કે વિકલ્પ નથી હોતો કે હવે મિથ્યાત્વ કેટલું ગળ્યું, હવે રાગ કેટલો ગયો, હવે મિથ્યાત્વમાં કેટલું ગળવું થયું, હવે એ ક્યારે મિથ્યાત્વ ટળશે. કોઈ પણ જાતના આવા વિકલ્પો કે આવા વિચાર આવતા નથી. વારંવાર જ્ઞાનનો વિચાર યથાર્થ નિર્ણયમાં આવ્યા પછી એમ જોવે કે હવે મિથ્યાત્વ ગળ્યું છે કે નહીં, થોડુંક હવે મિથ્યાત્વ છે કે નહીં, તો એનો મતલબ જ એમ છે કે હજી એની ખરેખર ત્યાંથી દ્રષ્ટિ છૂટી નથી, એની દ્રષ્ટિ હજી જ્ઞાન ઉપર પણ નથી આવી, તો એ દ્રષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર તો કેવી રીતે જશે? પહેલામાં પહેલાં દ્રષ્ટિ મિથ્યાત્વ ઉપરથી ને રાગ ઉપરથી છૂટી જાય છે. એ રાગ ઉપરથી છૂટી જાય છે, રાગનો વિચાર બંધ થઈ જાય છે જ્ઞાનમાં, અને દ્રષ્ટિ પણ ખરેખર રાગ તરફ ન જતા ખરેખર હવે જ્ઞાનના ભેદ ઉપર ચાલે છે દ્રષ્ટિ. જ્યાં સુધી જ્ઞાનના ભેદ ઉપર દ્રષ્ટિ ચાલ્યા કરે છે અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાયા કરે છે અને જ્ઞાનમાં અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવમાં આવી રહ્યો છે, એવી એક યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા એની ઘણો સમય ચાલ્યા કરે છે, ઘણો સમય ચાલ્યા કરે છે. એને આચાર્ય ભગવાન એને ઘણા શાસ્ત્રોમાં એવી વાત એવી ચિરમ અચિરમ, ચિરમ અચિરમ, શું કે હમણાં થયું કે થશે, થયું કે થશે, અનુભવ થયો કે થશે. એને નિર્વિકલ્પ વત કીધું, વચનથી અગોચર કીધું, કેવળ સ્વાનુભવ ગમ્ય કીધું પંચાધ્યાયે. એવી કોઈ સ્થિતિમાં એને ખરેખર સ્વવિકલ્પ સ્વસંવેદનનો એક પ્રકાર ચાલુ થવા માંડે છે. સ્વવિકલ્પ સ્વસંવેદનનો પ્રકાર થાય છે એને. કોઈ સમયે એને જ્યારે આ યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવે છે, એ એક નિર્ણયની ભૂમિકા, એક યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા અને ત્યાંથી પાકા નિર્ણયની ભૂમિકા. પાકા નિર્ણયની ભૂમિકા અને યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકાની વચ્ચે જેટલો કાળ છે, એ કાળમાં એને ખરેખર સવિકલ્પ સ્વસંવેદન ચાલુ થઈ જાય છે. એ સવિકલ્પ સ્વસંવેદન ચાલુ થઈ જાય છે. એ સવિકલ્પ સ્વસંવેદન એવું હોય છે કે ખરેખર એ પોતે જ જાણે ને પોતે જ માણી શકે છે. એ કોઈને કહી નથી શકતો કે આ સવિકલ્પ સ્વસંવેદન કેવું છે. જેમ ગુરુદેવ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા કે જેમ કોઈ મૂંગો વ્યક્તિ હોય, એ મૂંગો ગોળ ખાય, પણ એ ગોળ ખાય પણ એનો સ્વાદ કહી ન શકે, ખાલી એને સ્વાદનો અનુભવ હોય, એને ખબર હોય કે ગોળનો સ્વાદ આવો છે, તો એ આમ કરીને બતાવે કે આવો છે સ્વાદ ગોળનો. એમ એ સવિકલ્પ સ્વસંવેદન વાળો જીવ છે, એને ખબર પડે છે કે મને હવે આત્માનો સ્વાદ હમણાં આવવાનો છે, મને નમૂનો આવવા માંડ્યો છે, મને ખબર પડી ગઈ કે હમણાં સ્વાદ આવશે, એવી ખબર પડવા માંડે છે. એને કહેવામાં આવે છે કે યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાંથી મને જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, જે જ્ઞાન આત્માથી અભિન્નપણે રહેલું છે અને ખરેખર રાગથી ભિન્નપણે રહેલું છે, એવો વિચાર જ બંધ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી વિચાર ચાલે છે ત્યાં સુધી જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે એવો નથી આત્માનો મહિમા કે નથી જ્ઞાનનો મહિમા. એટલે આ તરફની દિશા આખી બંધ થઈ જાય છે. હવે અહીંયા અંદરના ભેદમાં એનું પરિણમન ચાલ્યા કરે છે, કાં ભેદરૂપ કાં અભેદરૂપ, કાં ભેદરૂપ કાં અભેદરૂપ. જેટલું ભેદરૂપ છે
એટલું દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન છે. અને જ્યાં દ્રષ્ટિ એ જ્ઞાનના પડખાને પણ છોડી દે છે અને દ્રષ્ટિ જેવી અભેદ થાય છે તો નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ થાય છે. પણ જ્યારે યથાર્થ નિર્ણય પછી પાકા નિર્ણય સુધી જ્યારે જીવ પહોંચવા માટેના પુરુષાર્થે ચડતો હોય છે ત્યારે એની દશા કોઈ જુદા પ્રકારની થઈ જાય છે. એ દશા કોઈ એવી હોય છે કે નથી એને એવો પણ વિચાર કરવો ગમતો કે હું જ્ઞાન માત્ર છું, નથી એને એવો વિચાર પણ વિકલ્પરૂપ ગમતો કે હું જ્ઞાયક છું. એની એક એવી સ્થિતિ થઈ જાય છે કે એ કાંઈ કહી નથી શકતો, એ બોલી નથી શકતો, માત્ર અનુભવી શકે છે. એને પોતાને ખબર છે કે હમણાં આનંદ આવવાનો છે, હમણાં મને છે ને અનુભૂતિ થવાની છે. જેમ આપણે કહેતા હતા ને કે ભાઈ ઘણીવાર વાત થાય છે કે કોઈ જીવને ખરેખર અનુભૂતિ થવાની હોય તો જેમ જ્ઞાનીને નિર્વિકલ્પ દશા પછી વિકલ્પાત્મક દશામાં જેવો જ્ઞાયક ભાસતો હોય એવો જ્ઞાયક તો અજ્ઞાનીને ન ભાસે. વિકલ્પાત્મક દશાના કાળમાં એવો ન ભાસે, એવો તો બિલકુલ ન ભાસે, કારણ કે એને તો પરિણતિ ચાલુ હોય જ્ઞાનીને. એને કેવો જ્ઞાયક ભાસે કે હમણાં આવો અનુભવ મને થવાનો છે એવો જ્ઞાયક ભાસે. અનુભવ થઈ ગયો હોય અને વિકલ્પાત્મક દશામાં જ્ઞાની આવે એને જેવો ખરેખર જ્ઞાયક ભાસે વિકલ્પાત્મક દશામાં એવો અજ્ઞાનીને ન ભાસે, કારણ કે જ્ઞાનીને તો પરિણતિ ચાલુ હોય. પણ અજ્ઞાનીને પણ યથાર્થ નિર્ણયથી ખરેખર પાકા નિર્ણય સુધી જવામાં એવું એક જ્ઞાયકનું સતપણું ખ્યાલમાં આવી જાય, એવું એક જ્ઞાનનું પરિણમન ખ્યાલમાં આવી જાય કે હું માત્ર જાણનાર તત્વ, જ્ઞાનમય તત્વ, એવો રસ આવે અંદરથી, રસ ચૈતન્ય રસ આવે, ચૈતન્ય રસ આવે અંદરથી. એ ચૈતન્ય રસમાં એ તરબોળ થવાનો પ્રયત્ન કરે, એવી એક જ્ઞાનમય સ્થિતિ એની ચાલવા માંડે કે હું તો એકલો જ્ઞાયક છું, હું તો એકલો જ્ઞાયક છું. કારણ કે હવે બધા પ્રકારે એણે ભેદ જ્ઞાન કરી લીધું છે. હવે એને બિંબને તો પ્રતિબિંબને તો બિંબમાં નાખી દીધું છે. અહીંયા હવે એને એકલું આત્માનું પરિણમન ને આત્મા જ દેખાય છે. આત્માનું પરિણમન ને આત્મા, આત્માનું પરિણમન ને આત્મા. હવે એ પરિણમન ઉપરથી પણ એની જ્યાં દ્રષ્ટિ છૂટી જાય છે, પરિણમન ચાલુ છે, પરિણમન ઉપરથી દ્રષ્ટિ છૂટે છે. પરિણમન નથી ચાલતું એવું નથી, હજી પરિણમનની દ્રષ્ટિ ચાલુ છે, એટલે હજી વિકલ્પમાં ઊભો છે, એટલે હજી જ્ઞાનનો ભેદ દેખાય છે. અને એ જ્ઞાનના ભેદમાંથી છૂટવા માટે એ ખરેખર તત્પર થાય છે. એક સમંતભદ્ર આચાર્ય થઈ ગયા. એ સમંતભદ્ર આચાર્યએ કીધું કે અમે તીર્થંકરોને કેવી રીતે જોઈએ છીએ, અમે શા માટે તીર્થંકરોને માનીએ છીએ, કારણ કે તીર્થંકરોના સમસરણ હોય છે, એની દેવકૃત વ્યવસ્થા હોય છે, એટલે અમે તીર્થંકરોને તીર્થંકર નથી કહેતા. અમે તીર્થંકરને એટલે તીર્થંકર કહીએ છીએ કે જે જીવ એક સમયમાં ઉત્પાદ ધ્રુવયુક્તમ સતને જાણી લે છે. એક સમયમાં માત્ર ધ્રુવને જ જાણે છે એમ નહીં, એક સમયમાં ઉત્પાદ ધ્રુવયુક્તમ સતને જાણી લે છે કે પૂર્વ પર્યાયમાં અજ્ઞાન હતું એનું જ્ઞાન થઈ જાય, વર્તમાન ઉત્તર પર્યાયમાં સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું એનું જ્ઞાન થઈ જાય, અને આશ્રયભૂત તત્વ ધ્રુવ હતું એનું પણ જ્ઞાન એને થઈ જાય. એવા એક સમયની પર્યાયમાં એક જ સમયે ઉત્પાદિત ધ્રુવયુક્તમ સતને જાણી લઈએ જ્ઞાનમાં, અને શ્રદ્ધામાં એકલા ધ્રુવની શ્રદ્ધા કરી લઈએ, એને ખરેખર અમે તીર્થંકર કહીએ છીએ, એને ખરેખર અમે સર્વજ્ઞ કહીએ છીએ. એટલે અનુભવના કાળના સમયે કોઈ પણ જીવને અનુભવનો કાળ નથી આવ્યો ત્યાં સુધી એને જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાન માત્ર, જ્ઞાયક માત્ર, જ્ઞાયક માત્ર, જ્ઞાયક માત્ર એવી એક એની સિસ્ટમ, એક એવી વિધિ, એક એવો પ્રકાર જ્ઞાનમાં ચાલ્યા કરે છે કે હું જ્ઞાન માત્ર જ છું, એકલો જ્ઞાન માત્ર છું. એને અહીંયા કહે છે કે જ્ઞાનથી અભિન્નપણાને લીધે આ જ્ઞાનથી અભિન્નપણું જે જ્ઞાયકનું છે એ જ્યાં એને બેસવા માંડે છે કે મારા જ્ઞાનમાં તો અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવાઈ રહ્યો છે, અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવાઈ રહ્યો છે. એ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા અનુભવાઈ રહ્યો છે એ પણ ભેદ છે. જ્ઞાન જણાય છે એમ અનુભૂતિ સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા જણાઈ રહ્યો છે એ પણ ખરેખર ભેદ છે. એ ભેદ જ્યારે છૂટે છે, એ ભેદવાળો વિકલ્પ જ્યારે છૂટી જાય છે, ભેદ રહી જાય છે અને ભેદનો વિકલ્પ તૂટી જાય છે. એ ભેદવાળો જ્યારે વિકલ્પ તૂટી જાય છે ત્યારે એ યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાંથી એવો જીવ જે છે એ એકલો હું લાયક છું એવા શ્રદ્ધાપૂર્વક જ્ઞાનનું પરિણમન કરતો આગળ વધે છે. અને એ આગળ વધતા 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 જ્યાં એને આગળ દશાની દિશા એની આખી ફરી અને આખો એક જ્ઞાયક ભાવ, જ્યાં જ્ઞાનના પરિણમનના ભેદ પણ ભાસતો નથી અને એકલો જ્ઞાયક ભાવ અભેદ અપરિણામી તત્વ ખ્યાલમાં આવે છે, એને ખરેખર અભેદ પરિણમન થઈ અને જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ થાય છે. એ સમયે
દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર છે, દ્રષ્ટિ જ્ઞાન ઉપરથી ઉઠી ગઈ છે, રાગ ઉપર દ્રષ્ટિનો તો પ્રશ્ન જ નથી. પણ એ સમયે જ્ઞાન પણ જ્ઞાયક, શ્રદ્ધા પણ જ્ઞાયક, ચારિત્રની લીનતા પણ જ્ઞાયક, બધું જ્ઞાનમય હોવાને કારણે ખરેખર એકલો જ્ઞાયક જેને તરવરે છે એને એમ કહેવામાં આવે કે આ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ આ જીવને પ્રગટ થઈ ગયું. પરોક્ષ અનુભૂતિ જે થઈને એ પરોક્ષ અનુભૂતિ યથાર્થ નિર્ણય આવ્યા પછી, પાકો નિર્ણય આવ્યા પહેલાં એની જે સ્થિતિ છે, યથાર્થ નિર્ણય પછીની જે સ્થિતિ છે એમાં એક એને ખરેખર પરોક્ષ અનુભૂતિ થાય છે. એ પરોક્ષ અનુભૂતિને 8મા કળશમાં કળશ ટીકાકારે ઉન્નીયમાનમ કીધી કે એ અનુમાન ગોચર છે એમ કીધું એણે. અનુમાન ગોચર છે કે એવું એક એને અનુમાન આવી જાય છે કે મારી ખરેખર ત્રિકાળી દ્રવ્યની સ્થિતિ આવી જ છે અને મારા જ્ઞાનનું પરિણમન જ્ઞાનમય આત્મા સાથે અભેદપણે પરિણમી ગયું છે. જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે એમ એને ખ્યાલમાં આવે છે. જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન કરવાનું છે એવો એને વિચાર કે વિકલ્પ હોતો નથી. જો એવો કે વિચાર કે વિકલ્પ હોય તો યથાર્થ નિર્ણયમાં પણ એ જીવ નથી. જેને જ્ઞાન આત્મા સાથે અભેદ કરવાનો વિકલ્પ ચાલે છે એને તો જ્ઞાન આત્માથી ભિન્ન દેખાવા માંડ્યું. જ્યાં સુધી જ્ઞાન આત્માથી ભિન્ન દેખાય છે ત્યાં સુધી ખરેખર તે જ્ઞાન જ નથી. ખરેખર તો એ મિથ્યા જ્ઞાન છે, વિભાવ જ્ઞાન છે, પરલક્ષી જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. જેને જ્ઞાન આત્માથી તો ખરેખર અભિન્ન જ છે, ખરેખર એવી યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં એને ખ્યાલ આવી ગયો છે, એવા જીવને ખરેખર યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા આવતા ખરેખર એને આગળ વધતા એને એક પરોક્ષ અનુભૂતિનો પ્રકાર ચાલે છે. એ પરોક્ષ અનુભૂતિના પ્રકારમાં જ્ઞાન આત્માથી અનન્ય જ છે, ખરેખર જ્ઞાન આત્માથી જુદું જ પડ્યું નથી. તો કે એ જુદું જ પડ્યું નથી અને અનન્ય જ છે એવો ખ્યાલ આવી જાય તો એ જ સમયે અનુભૂતિ કેમ થતી નથી? એ જ સમયે અનુભૂતિ તો થવી જોઈએ. તો કે એ જ સમયે અનુભૂતિ તો ખરેખર જ્ઞાનમાં આત્માનું જાણવું તો ચાલુ છે, જાણવું બંધ નથી થતું. જાણવું તો અભેદપણે અનન્યપણે ચાલુ છે, જાણવું અનન્યપણે ચાલુ છે, પણ અભેદપણે દ્રષ્ટિ જ્યાં સુધી દ્રવ્ય ઉપર નથી જતી ત્યાં સુધી અભેદપણે જાણવું નથી થતું. અનન્યપણે ચાલુ છે એ પરોક્ષ છે, અભેદપણે થાય છે એ પ્રત્યક્ષ છે. અનન્યપણે જ્ઞાનમાં આત્મા અનુભવાય છે એનો મતલબ એમ છે કે પરોક્ષ અનુભૂતિમાં જીવ છે, સવિકલ્પ સ્વસંવેદનમાં જીવ આવ્યો છે. અને જ્યાં ઉન્નીયમાનમ અનુમાન ગોચરમાંથી, જ્યાં અનુભવ ગોચરમાં પ્રત્યક્ષતા જ્યાં એને ભાસવા માંડે છે ત્યાં ખરેખર જ્ઞાનમાં આત્મા જણાય છે. એવો જ્ઞાનમાં આત્માનો અનુભવ ચાલુ છે કે જ્ઞાનમાં આત્મા જણાઈ રહ્યો છે એવું પણ ખરેખર ત્યાં એને હોતું નથી. શ્રદ્ધામાં જ્ઞાયક, જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક, લીનતામાં જ્ઞાયક, અનંત ગુણોના પરિણમનમાં જ્ઞાયક ભાસે છે. એવો જ્યારે જ્ઞાયક જ્ઞાનમય પણ એને જ્યારે ભાસવા માંડે છે ત્યારે એને ખરેખર પરોક્ષ અનુભૂતિ સવિકલ્પ સ્વસંવેદનમાં ચાલતી હતી ત્યાંથી પણ પરોક્ષ અનુભૂતિમાંથી એ જીવ પસાર થઈ અને પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિમાં પરિણમી જાય છે. આવી કોઈ સ્થિતિ, એવો કાળ આવે છે જીવનો કે આવું જ્યારે યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકા પછી પણ એને પાકા નિર્ણયની ભૂમિકા આવતા જેટલો કાળ લાગે છે એ કાળમાં આ બધી સ્થિતિ ભજે છે. ચિરમ અચિરમપણું થાય, પરોક્ષ અનુભૂતિ થાય, પછી પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ થાય. પરોક્ષ અનુભૂતિમાં એને સવિકલ્પ સ્વસંવેદન આવે, એને અનુમાનમાં ખ્યાલ આવી જાય કે આવો આત્મા છે. જુઓ, કોઈ જીવ છે ને એને પરોક્ષ અનુભૂતિ આવી ગઈ પછી પ્રત્યક્ષ થતાં બહુ લાંબો કાળ થતો નથી. પણ યથાર્થ નિર્ણયની ખાલી ભૂમિકામાં આવ્યો હોય અને હજી પરોક્ષ અનુભૂતિ ન થઈ હોય તો એને ઘણો કાળ પણ ઘણીવાર લાંબો થઈ જાય છે. ભલે નિર્ણયની ભૂમિકા આવી ગઈ હોય પણ નિર્ણયની ભૂમિકા આવ્યા પછી પણ શ્રદ્ધાનું બળ એટલું કામ ન કરતું હોય અને શ્રદ્ધાનું બળ એટલું કામ ન કરતું હોય અને તત્સમયની ખરેખર કાળલબ્ધિની યોગ્યતા પણ તે પ્રકારની ન હોય તો ખરેખર તેને યથાર્થ નિર્ણયમાંથી પરોક્ષ અનુભૂતિ રૂપે પરિણમન એ જીવનું થઈ શકતું નથી. અને જ્યાં સુધી પરોક્ષ અનુભૂતિ રૂપે પરિણમન સવિકલ્પ સ્વસંવેદન જ્યાં સુધી નથી આવતું ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ રૂપે પ્રત્યક્ષ ખરેખર એને જ્ઞાનગોચર આત્મા ખરેખર થઈ શકતો નથી. એટલે આવી કોઈ અપૂર્વ ચર્ચાઓ છે આમાં જ્ઞાન આત્માથી અભિન્ન છે અને રાગ છે એ દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં જ છે એમ એણે એની વિચારધારામાં પ્રથમથી લેવું પડશે.
જો તે પ્રથમથી એમ નહીં લે તો એના નિમિત્તે એના લક્ષ્ય દ્રવ્યકર્મના લક્ષ્ય અહીંયા રાગની ઉત્પત્તિ થયા કરશે અને એ માયના કરશે કે મારી પર્યાયમાં રાગ થાય છે અને હું તો આત્મા છું. એવો પ્રકાર પણ આવે શાસ્ત્રમાં કે પર્યાયમાં રાગ થયા પછી ભેદજ્ઞાન કેવી રીતે કરવું, તો કે રાગની પર્યાય છે તે મારી છે જ નહીં, હું તો એકલું ત્રિકાળી દ્રવ્ય છું. એમ આશ્રવથી પણ આત્માનું ભેદજ્ઞાન 72 ગાથામાં બતાવ્યું છે. આશ્રવ ભાવ થઈ ગયા પછી પણ 72 ગાથામાં આત્મા જુદો છે એવો આશ્રવથી એવું ભેદજ્ઞાન બતાવ્યું છે. પણ આ 92-93 ગાથામાં એટલી મહત્વપૂર્ણ વાત છે કે આશ્રવની ઉત્પત્તિ જ ન થાય. જેને આશ્રવની ઉત્પત્તિ થઈ ગઈ પછી ભેદજ્ઞાન કરવાનો પ્રકાર કરે એ તો પછી પાછળની વાતો છે. અહીંયા આશ્રવ ઉત્પન્ન જ ન થાય અને જ્ઞાન ખ્યાલમાં આવી જાય અને જ્ઞાનમાં નિર્ણયની ભૂમિકા આવે અને એ નિર્ણયની ભૂમિકામાં યથાર્થતા આવે અને યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં એકલું જ્ઞાન જણાય છે, એકલું જ્ઞાન સરોવર હું છું, એકલો જ્ઞાનનો રસ મારા આત્મામાંથી ટપકે છે. એવો ખરેખર જ્ઞાન માત્રપણું તો કે દ્રવ્ય દ્રવ્ય છે ને, તો કે દ્રવ્ય દ્રવ્ય છે એ જ્ઞાન પણ દ્રવ્ય છે. એવું દ્રવવું તો દ્રવ્યમાં છે, ખરેખર તો દ્રવ્ય કુટસ્થ છે, ધ્રુવ છે. પણ એમાં પણ જો પરિણમનની તારે ચર્ચા કરવી હોય તો દ્રવ્યનું દ્રવવું, દ્રવ્યનું પરિણમન, દ્રવ્યની સત્તાનું પરિણમન માત્ર જ્ઞાન રૂપે હોય છે. કોઈ રાગ રૂપે પરિણમન કે મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમન આજ દિવસ સુધી કોઈ જીવ રાગ રૂપે કે મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમ્યો નથી. જે જીવને એમ ભાસે છે કે હું રાગ રૂપે પરિણમી ગયો અને મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમી ગયો, એને કદી રાગને મિથ્યાત્વથી દૂર થવું જ મુશ્કેલ પડી જશે. એ કદી દૂર નહીં થઈ શકે. પણ પર્યાયમાં થાય છે અને દ્રવ્ય ત્રિકાળી દ્રવ્ય આવું શુદ્ધ છે એવું ભેદજ્ઞાન પણ થઈ શકે છે. પણ આ ભેદજ્ઞાન એનાથી પણ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનું છે કે જેમાં ખરેખર આશ્રવની ઉત્પત્તિ જ ન થાય અને જેમાં ખરેખર જ્ઞાન માત્રપણું અભેદ સત્તા જેને ખરેખર ખ્યાલમાં આવ્યા કરે. એવી એક આ ગાથામાં મૂળ વાત જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ કેવી રીતે થાય એ બતાવી છે. પણ એ જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ કોને પ્રગટ થાય કે જે જીવ ખરેખર રાગને દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં ખરેખર પ્રથમથી જ જોયા કરે અને પછી અહીંયા જોવાનું બંધ કરે. જો અહીંયા જોયા કરે કે રાગ તો દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં, અહીંયા જ્ઞાન, રાગ દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં, અહીંયા જ્ઞાન, તો એનો મતલબ એમ છે કે હજી એની નજર તો દ્રવ્યકર્મની સત્તામાં રાગ છે એના ઉપર જ છે. હજી જ્ઞાન ઉપર નજર નથી આવી, હજી નજર જ્ઞાનના ભેદ ઉપર નથી આવી, તો નજર ખરેખર જ્ઞાયક ઉપર તો કેવી રીતે જશે? નજર જ્યાં સુધી રાગ ઉપર છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ પુષ્ટ થાય છે. નજર જ્યાં જ્ઞાન ઉપર આવે છે અને જ્ઞાનમાં નિર્ણયની ભૂમિકા યથાર્થતાપૂર્વક આવી હોય છે, એવા જ્ઞાન ઉપર જ્યારે ખરેખર શ્રદ્ધાનો પર્યાય જાય છે, નજર જ્યારે ત્યાં જાય છે ત્યારે ખરેખર એ ગર્ભિત સુપ્તા ભેદજ્ઞાનથી ચાલતી હતી યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં એવા જ્ઞાન ઉપર જ્યારે નજર પડે છે ત્યારે એ નજરનું મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે. એ નજરનું મિથ્યાત્વ કેમ ગળે છે? કારણ કે જ્ઞાનની યથાર્થ નિર્ણયની ભૂમિકામાં જ્યાં ગર્ભિત સુપ્તાનો ખ્યાલ આવી ગયો તો એવા જ્ઞાન ઉપર નજર ગઈ છે, રાગ ઉપરથી નજર છૂટી ગઈ છે. રાગ ઉપર નજર જાય છે તો મિથ્યાત્વ દ્રઢ થાય છે. જ્ઞાન ઉપર જ્ઞાનના ભેદ ઉપર નજર આવે છે તો મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે. એ જ્ઞાનના નિર્ણયની યથાર્થ ભૂમિકા આવી ગર્ભિત સુપ્તાવાળી ત્યારે જ ખરેખર મિથ્યાત્વ ગળવાનું ચાલુ થાય છે. એનો અર્થ એમ છે કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જણાય છે એવી શ્રદ્ધા હજી જ્ઞાન ઉપર ઊભી છે, એટલે હજી ત્યાં એને પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિપૂર્વકનું વેદન નથી આવ્યું. ખરેખર એને યથાર્થ નિર્ણય પછી સવિકલ્પ સ્વસંવેદનનો કાળ આવ્યો ત્યારે એ સવિકલ્પ સ્વસંવેદનમાં યથાર્થ નિર્ણય પછી અહીંયા પાકો નિર્ણય છે. આ યથાર્થ નિર્ણયવાળું જ્ઞાન આગળ વધતું સ્વવિકલ્પ સ્વસંવેદન થઈ પરોક્ષ અનુભૂતિ કરતું આગળ વધે છે ત્યારે પર્યાયની મિથ્યાત્વની દશામાં મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે. એનું કારણ શું છે? કેમ મિથ્યાત્વ ગળવા માંડે છે? એનું કારણ શું છે કે હવે એ જે આ જ્ઞાનનો પર્યાય છે એમાં જ્ઞાયક ભાસવા માંડ્યો છે. ત્યાં કોઈ ભેદ હવે એને ભાસતો નથી. એ ભેદ ભાસતો નથી ને એને કારણે મિથ્યાત્વ કે રાગ ઉત્પન્ન નહિવત પડે થાય છે અને જ્યાં અભેદ થઈ જશે ત્યાં મિથ્યાત્વ ચાલ્યું જશે અને રાગ પણ ચાલ્યો જશે. અહીંયા જેટલો ભેદ જ્ઞાનને જ્ઞાયકનો એટલું બહારમાં મિથ્યાત્વ અને રાગ, અહીંયા જેટલો અભેદ એટલું બહારમાં સમ્યકત્વ અને વિતરાગતા. એવી કોઈ આ જ્ઞાનથી જ્ઞાનમાં જ્ઞાયક જણાય છે
એમ જેને અનુભૂતિ થાય છે એને ખરેખર મિથ્યાત્વ અને રાગનો અભાવ થઈ અને મોક્ષ માર્ગ, રાગનો અભાવ એટલે કે રાગનો તે સમયે અભાવ, મિથ્યાત્વનો તો પૂર્ણપણે અભાવ, પણ રાગનો આંશિક અભાવ અને રાગનો તે સમયે અભાવ થઈને ખરેખર મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ થાય છે. અને એ મોક્ષ માર્ગ આગળ વધતા 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 એને ખરેખર પરિણતિ ચાલતા 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 એ વારંવાર સદુપયોગ આવે છે. પરિણતિ અંદર પ્રતીતિપૂર્વક આત્મામાં અભેદ કેલી કરતી હોય છે અને વારંવાર એ પ્રતીતિપૂર્વક એને ખરેખર એ એવી એક સ્થિતિ ચાલુ થઈ જાય છે કે ખરેખર એ જ્ઞાન શ્રદ્ધાને વિષય સોંપતું હતું, હવે એ શ્રદ્ધા ખરેખર જ્ઞાનને અંદર લઈ આવીએ છે. એટલે પહેલાં શ્રદ્ધા પોષક જ્ઞાન ચાલતું હતું, હવે જ્ઞાન પોષક શ્રદ્ધા અંદર ચાલવા માંડી છે. તો એ શ્રદ્ધા પોષક જ્ઞાન હતું એ ખરેખર યથાર્થ નિર્ણય પછી ચાલવા માંડ્યું. યથાર્થ નિર્ણય પછી સવિકલ્પ સ્વસંવેદના આવતા શ્રદ્ધા પોષક જ્ઞાન બની ગયું. એ જ્ઞાને શ્રદ્ધાને પોષણ આપ્યું કે જો મારો જ્ઞાયક ભાવ અહીંયા છે, તું ત્યાં ચાલી જા, મારી સામું જોમાં, તું ત્યાં ચાલી જા, એમ શ્રદ્ધાને પોષણ આપ્યું જ્ઞાને. અને જ્યાં અનુભૂતિ થઈ ગઈ, જ્યાં જ્ઞાન બહાર ગયું વિકલ્પાત્મક દશામાં, ત્યાં શ્રદ્ધાની પરિણતિએ જ્ઞાનને પાછું ખેંચી લીધું કે તું જ્ઞાન કેમ બહાર જાસ, તું અંદર આવી જા. તો એને જ્ઞાન પોષક શ્રદ્ધા કહેવામાં આવે. શ્રદ્ધા પોષક જ્ઞાન અનુભૂતિ પહેલા અને જ્ઞાન પોષક શ્રદ્ધા એ ખરેખર અનુભૂતિ પછી શ્રદ્ધા પરિણતિપૂર્વક ખરેખર જ્ઞાનને અંદર લઈ આવે, વિકલ્પમાં ન જવા દે એવું એક કોઈ બળ એને અંદરથી ચાલવા માંડે છે. અને એ જે જીવ મોક્ષ માર્ગમાં પરિણત થયો એ ક્રમે આગળ વધી અને મોક્ષ લક્ષ્મીને વરે છે. એવી કોઈ આ અપૂર્વ ગાથામાં ખરેખર જ્ઞાનનું જ્ઞાનત્વ પ્રગટ કરતો પોતે જ્ઞાનમય થયો તકો આ હું રાગને જાણું જ છું, આ હું રાગને જાણું છું એમ નહીં, પણ આ હું જાણું જ છું. રાગી તો પૂદગલ છે, અર્થાત રાગ તો પૂદગલ કરે છે ઇત્યાદિ વિધિથી જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ એવા સમસ્ત રાગાદિ કર્મનો અકર્તા પ્રતિભાસે છે. અકર્તા થયો નહીં પણ અકર્તા પ્રતિભાસે છે. પહેલાં એને કર્તા પ્રતિભાસતો હતો, હવે અકર્તા પ્રતિભાસવા માંડ્યો. એટલે કે જાણે કે હવે મારામાં કાંઈ રાગ છે જ નહીં, મારામાં તો જ્ઞાનમય આત્મા હું છું એવું એને ખરેખર ખ્યાલમાં આવવા માંડે છે. આવું કોઈ અનુભૂતિનું સ્વરૂપ છે એ આ ગાથામાં બતાવે છે. આવું સ્વરૂપ સમજી સર્વભવી જીવો મોક્ષ માર્ગમાં પ્રયાણ કરે